جاسوسی اور ایکشن سے بھرپور ایک ایسے نوجوان کی کہانی۔ پاکستانی خفیہ ایجنسیاں بھی جس کا سہارا لینے پہ مجبور ہوئیں، جس نے پاکستان کے خلاف کی گئی عالمی سازشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ آگے بڑھنے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی قسط آپ تک پہنچ پائے۔ آئیے آج کی قسط کا آغاز کریں۔ تمہاری تلاش میں ایک بار اس کے پاس جا چکا ہوں، وہ میرا صورت آشنا ہے، تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر مشکوک نہ ہو جائے۔ واقعی یہ خیال میرے ذہن میں نہ رہا تھا، پھر ٹھیک ہے میں ہی چلی جاتی ہوں، شہناز نے کہا اور اس کے بعد وہ باہر جانے کی تیاریاں کرنے لگی۔ شہناز کے جانے کے بعد میں کچھ دیر بیٹھا صورتحال پر غور کرتا رہا۔ مجھے کسی خزانے کے حصول سے دلچسپی نہیں تھی، بس شہناز کی پراسرار شخصیت اور اس کی دلکشی نے مجھے یہ سفر کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس خوبصورت اور پرفضا مقام پر شہناز جیسی حسین لڑکی کا قرب بہت ہی مسرور کن تھا، لیکن اس قرب میں وہ سب کچھ موجود نہ ہو جس کے لیے ایسے قرب کی خواہش کی جاتی ہے، تو پھر بے وقوفوں کی فہرست میں اپنا نام سر فہرست میں آ جاتا ہے۔ اصل بات یہ سوچنی تھی کہ شہناز کو شیشے میں کیسے اتارا جائے۔ بہت دیر تک میں خاموش بیٹھا سوچتا رہا، پھر دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے باری لہجے میں کہا، کون ہے؟ اندر آ جاؤ۔ آنے والے وہی چاروں تھے جو میری زندگی کے گاہک تھے اور جب کبھی کسی مسئلے میں پریشان ہوتے تھے تو مجھے زج کر کے ڈال دیتے تھے۔ میں نے گہری سانس لے کر توفیق وغیرہ کو دیکھا اور وہ میرے سامنے چہرے لٹکا کر بیٹھ گئے۔ اب تم پر یہ سوگ کیوں طاری ہے؟ میں نے تمہیں ہر طرح کی آزادی تو فراہم کر دی ہے۔ کوئی سوگ طاری نہیں ہے چیف، بس اجازت لینے آئے ہیں۔ کیا واپس جا رہے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، واپس جانے کی اجازت نہیں، بلکہ یہ پوچھنے آئے ہیں چیف کہ تفریحات پر کوئی پابندی تو عائد نہیں ہے چیف؟ ہے، میں نے باری لہجے میں کہا اور وہ سب سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ پھر کشوری نے کہا، کوئی حد مقرر ہے ہمارے لیے؟ ہاں، تم لوگ اپنے طور پر تمام تفریحات کر سکتے ہو، لیکن رات کو 10:30 بجے تم سب کی اپنے کمرے میں موجودگی ضروری ہے۔ 10:30 بجے؟ نہیں چیف، ایسا ظلم نہ کرو، توفیق نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ 10:30 بجے کا وقت ہی تو تفریحات کے آغاز کا وقت ہوتا ہے چیف۔ اور پھر ہم چاروں اپنے کمرے میں آ گئے۔ توفیق نے دانتوں میں انگلی دبا کر شرمانے کی اداکاری کی اور میں نے پاؤں سے جوتا اتار لیا۔ وہ جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میرا مطلب ہے چیف؟ نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے، 10:30 بجے ہوٹل میں واپسی ضروری ہے۔ مگر چیف آپ غور کریں، ذرا آپ غور تو کریں، ذرا آپ خود غور کریں۔ اے توفیق، کیوں چیف کو پریشان کر رہے ہو؟ ابھی تم نے سنا نہیں چیف نے کیا کہا؟ یعنی 10:30 بجے ہوٹل میں واپسی ضروری ہے، کمرے میں نہیں۔ مگر اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ توفیق نے کہا۔ کیوں؟ میں نے اسے گور کر پوچھا۔ اب خواہ گستاخی پر آمادہ کر رہے ہو چیف؟ اگر کسی سے دوستی ہو جائے تو کیا یہ تینوں میرے سر پر بیٹھ کر بین بجائیں گے؟ توفیق نے ایسے لہجے میں کہا کہ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ مجھے ہنستے دیکھ کر توفیق کے بھی دانت باہر نکل آئے۔ مطلب بس اتنا ہی سا تھا چیف کہ جب یہاں لائے ہو تو ذرا کھل کر کھیلنے کی اجازت دے دو۔ کسی مصیبت میں گرفتار ہوئے تو میں کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، اس کے علاوہ کوئی بھی لمحہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت پیش آ جائے۔ پھر ایک بات کا تعین کر دو چیف، اور میں یہ بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، تم اسے مسترد نہیں کرو گے کیا؟ میں نے اسے بغور دیکھا۔ ہم لوگوں کی اس کمرے میں موجودگی، میرا مطلب ہے کمرہ نمبر 302 میں، دن کو ٹھیک 9 بجے ہونی چاہیے۔ تمام احکامات دینے کے لیے دن کے 9 بجے کا وقت مقرر کر لیا جائے۔ میں کچھ دیر توفیق کو پرخیال نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر میں نے کہا، 9:10 پر اس شخص کو گروپ سے نکال دیا جائے گا جو اپنے کمرے میں موجود نہیں ہوگا۔ دل و جان سے منظور ہے چیف، ہم سب اس کے لیے آمادہ ہیں، کیوں دوستو؟ تینوں گدوں نے گردن ہلا دی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، ایک بات جو میں نے پہلے کہی ہے اسے ذہن میں ضرور رکھنا، تم میں سے کوئی بھی مصیبت میں پڑا تو میں مدد نہیں کر سکوں گا۔ بالکل چیف، ہم ایسی مصیبتوں میں پڑیں گے ہی نہیں، توفیق نے کہا اور اس کے بعد وہ چاروں ہنستے کھلکھلاتے ہوئے وہاں سے باہر چلے گئے۔ میں خود بھی دیر تک مسکراتا رہا۔ بہرحال اس کے بعد میں نے ہوٹل ہی میں وقت گزارا۔ ڈنگ ڈانگ میرا پسندیدہ ہوٹل تھا اور جس مقام پر واقع تھا اسے حسین ترین کہا جا سکتا تھا۔ کھڑکی کھول کر باہر کا منظر دیکھا تو بیگا سا دن تھا، سورج کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، کوہر پہاڑوں پر اتری ہوئی تھی اور اس کی چھاؤں میں ماحول میں ایک عجیب سی گداز کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے بہت دیر تک کھڑکی سے باہر کا نظارہ کیا اور پھر ایک گہری سانس لے کر وہاں سے واپس کمرے میں آ گیا۔ شہناز کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کب تک واپس آئے، ویسے اس کا مجھ سے اجتناب میرے لیے ایک ناپسندیدہ کیفیت کا حامل تھا۔ اب تک تو بڑی خوش اسلوبی سے وقت گزر گیا تھا، لیکن اگر اس کا انداز یہی رہا تو پھر کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔
मैं बहुत देर तक कुछ करने के बारे में सोचता रहा, यहाँ तक कि शहनाज वापस आ गई। उसके चेहरे पर इत्मीनान के आसार थे। मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा तो वो मुस्कुराकर बोली, मुझे भी अच्छी खासी जासूसी करना आती है मिस्टर जमाल। इसका मकसद है कि आज़र नासरी के बारे में तुम्हें मालूमात हासिल हो गई। हाँ, वो अस्नोबाल के कमरा नंबर 327 और 328 में ठहरे हुए हैं। गुड। उनके प्रोग्रामों के बारे में पता चल सका? नहीं, तुमने मेरे चेहरे पर जो मेकअप कर दिया है, इससे फायदा उठाते हुए इतना ही मालूम कर सकी हूँ, लेकिन उनके करीब जाने की हिम्मत अभी मेरे अंदर नहीं है। बेहतर है कि उनके करीब ना जाना। हालांकि वो तुम्हें पहचान नहीं सकेंगे, लेकिन उनका सामना करके तुम पर जो कैफियत तारी हो जाएगी वो उनके लिए शक का बायस बन सकती है। वैसे जरा ये तो बताओ, ये लॉर्ड पॉल किस किस्म का आदमी है? तुमने उसे देखा नहीं? अभी कहाँ? काफी खतरनाक मालूम होता है। उसके साथ ही मैंने सवाल किया। दोस्तों के दोस्त जैसे होते हैं वैसे ही वो भी हैं। बहरहाल अब ये बताओ, आइंदा का प्रोग्राम क्या है? मिस्टर जमाल, तुम इस सिलसिले में अब तक बेहतरीन साबित होते रहे हो। अपने तौर पर तुम जिस अंदाज में चाहो काम का आगाज कर सकते हो। मैंने तुम्हें सारी सूरत हाल बता दी है। तुम अगर चाहो तो हम अपने तौर पर इस दौरान कालड़ा के जंगलात की सैर कर लें। मेरे इन अल्फाज पर वो चौंक कर मुझे देखने लगी। बहुत देर तक खामोशी से देखती रही, फिर खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर बोली, क्या ये मुनासिब रहेगा? क्यों? कालड़ा के जंगलात काफी मशकूक करार दिए गए हैं। हो सकता है आम लोग वहाँ ना जाते हों, या फिर ये भी किया जा सकता है कि मैं उसके बारे में अपने तौर पर मालूमात हासिल कर लूँ। कुछ पता तो चले कि वहाँ जाने के जराए क्या हो सकते हैं, फिर हम ये सोचें। इसके अलावा ये भी खदशा रहेगा कि कहीं आज़र नासरी हमारी लाइल्मी में इधर ना निकल आए। ये खदशा तो अब भी हो सकता है। मैंने कहा, हाँ 100% हो सकता है, और मैं इस सिलसिले में तुमसे ये कहने वाली थी कि अपने आदमियों की ड्यूटी उस पर लगा दो। ओह, तुम्हारा मतलब है कि उसकी निगरानी कराई जाए? बेहद जरूरी है जमाल। वो कब और किस वक्त निकल जाता है, हमें उसका इल्म तो होना चाहिए। अभी तक तो सिर्फ इसलिए बात यूं ही छोड़ दी थी कि उसके यहाँ आकर फौरन ही कालड़ा के जंगलात की तरफ निकल जाने के इम्कानात नहीं थे, लेकिन यहाँ वो रुक कर इंतजामात करेगा और उसके बाद वो यकीनी तौर पर काम का आगाज कर देगा। हमें उसके इरादों से बाखबर होना चाहिए। ये काम आज तो नहीं हो सकता, लेकिन मेरा ख्याल है आज रात को या कल दिन में मैं कुछ लोगों की वहाँ ड्यूटी लगा दूंगा। ये हमें फौरी तौर पर इत्तला देंगे। वैसे अगर तुम चाहो तो अब से थोड़ी देर के बाद हम यहाँ से निकलें और अतराफ के बारे में मालूमात हासिल कर लें। इस काम को अगर कल तक मुलतवी कर दिया जाए तो बेहतर होगा। ये तुम पर मुनसर है, इसके लिए कोई असरार नहीं करूँगा। वो खामोश हो गई। फिर उसने कहा, हाँ इतना तो मैं भी जानती हूँ कि आज़र नासरी फौरन ही काम शुरू नहीं कर देगा। मैंने शाने हिला दिए थे। शाम हो गई और फिर रात। मेरे चारों साथियों का कोई पता नहीं था। वैसे उन बदमाशों के बारे में जानता था कि इंतहाई बासलाहियत हैं और कहीं न कहीं से अपने लिए कुछ न कुछ तलाश कर लेंगे। चुनाचे उनसे दूसरे दिन सुबह 9 बजे ही मुलाकात हो सकती है। रात को हम दोनों तैयार होकर डिंग डोंग के डाइनिंग हॉल में पहुंच गए। इसमें कोई शक नहीं था कि डिंग डोंग अपनी नजीर आप था। डाइनिंग हॉल खचाखच भरा हुआ था। हमारी मेज मखसूस थी। जो भी फर्श पर जोड़े रक्स कर रहे थे। ऑर्केस्ट्रा की मद्दम धुनें माहौल में फैली हुई थी और माहौल बेहद ख्वाबनाक महसूस हो रहा था। हम अपनी मेज पर जाकर बैठ गए और मैंने वेटर से एक मशरूब मंगवा लिया। शहनाज चारों तरफ देख रही थी और उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। मैं भी खामोशी से उसे देखता रहा। मैंने उसे रक्स की दरख्वास्त ना की और ना ही उसने इस सिलसिले में मुझसे कोई गुफ्तगू की। यूं ही हमारा वक्त गुजरता रहा। वैसे मेरे होंठ सुकड़ गए थे। फिर जब मैंने रात का खाना मंगवाया तो शहनाज ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि तुम भी इस किस्म की तफरीहात में हिस्सा नहीं लेते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कहा और वो चौंक कर मुझे देखने लगी। फिर बोली, मगर तुमने इसका इजहार नहीं किया। मैं तफरीहात में हिस्सा जरूर लेता हूँ शहनाज, लेकिन अपनी तरफ से किसी भी कैफियत का इजहार नहीं करता। उसने मेरे लहजे की नाखुशगवारी को महसूस किया, मुझे देखकर मुस्कुराई और फिर मेरे हाथ पर हाथ रख कर बोली, देखो दोस्त, हमारे दरमियान दोस्ती के तमाम रिश्ते तय हो चुके हैं और फिर हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया है कि हुदूद को फलांगने की कोशिश नहीं की जाएगी। तुम जो कुछ कह रही हो शहनाज, मैं इसको बखुशी तस्लीम किए लेता हूँ, लेकिन जहाँ तक किसी वादे का ताल्लुक है तो तुम ऐसी कोई बात मुझ पर मुसल्लत ना करो। मैंने तुमसे ये वादा कब किया है? वो हंस पड़ी। इतनी देर में वेटर ने हमारे सामने खाना लगाना शुरू कर दिया। फिर हम खामोशी से खाने में मसरूफ हो गए। शहनाज ने वो तज़किरा ही गोल कर दिया था। हैरत अंगेज तौर पर रात को तकरीबन 10:30 बजे मैंने अपने चारों साथियों को डाइनिंग हॉल में दाखिल होते देखा। चारों अपनी अपनी मेजों पर आकर बैठ गए, लेकिन उसके बाद फिर जब रक्स के लिए नया राउंड शुरू हुआ तो उन्होंने बासानी अपनी अपनी हम रक्स तलाश कर ली। शहनाज ने ना उस वक्त कुछ कहा और ना ही मैंने उसे रक्स की दावत दी।
तकरीबन 12:15 बजे मैंने अपनी जगह से उठते हुए कहा, अगर तुम मजीद बैठना चाहो तो जरूर बैठो, मुझे नींद आ रही है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से बैठी हुई थी, वरना नींद तो मुझे भी आ रही है, उसने कहा। और हम दोनों उठकर अपने कमरे में आ गए। क्योंकि मैंने अपना कमरा शहनाज के साथ ही रखा था, इसलिए यहाँ 2 बेड पड़े हुए थे। उन चारों के लिए 4 बेड का एक मोइट था, इसलिए वो उनके लिए काफी था। शहनाज ने बाथरूम में जाकर लिबास तब्दील किया। वैसे लिबास के मामले में वो मोहतात थी और उसके लिबास ऐसे नहीं थे जिन्हें देखकर जहन खराब हो जाए। वो अपने बिस्तर पर लेटी मुझसे बातें करती रही। उसके लहजे में कोई लर्जिश नहीं थी। मैंने भी उसकी बात का जवाब उसके अंदाज में दिया और फिर उसने मुंह फाड़ कर जमाई ली तो मैंने उसे सोने की इजाजत दे दी। अलबत्ता मैं खुद देर तक जागता रहा था और इन हालात पर नजर सानी करता रहा था। बहरहाल अब जब यहाँ तक पहुँचा था तो बात तो आगे बढ़ानी ही थी। दूसरे दिन मामूलात जो के तू रहे। अलबत्ता मैंने सुबह को अपने साथियों को तलब किया। फिर जॉन और एजाज की ड्यूटी स्नोबॉल पर लगा दी, जहां अजहर नासरी का कयाम था। एजाज और जॉन ने किसी कदर नाखुशगवार निगाहों से मुझे देखा था। फिर एजाज ने पूछा, इस निगरानी से फायदा क्या होगा? मैंने सख्त निगाहों से उसे देखा तो जल्दी से बोला, नहीं, मेरा मतलब ये है कि हमें उसके बारे में रिपोर्ट किस तरह देनी चाहिए। तुम 2 आदमी हो, अगर कोई खास बात देखो तो तुम में से एक हमसे राब्ता कायम कर सकता है। मैं हूँ या मिस शहनाज, तुम ये इतला दे सकते हो कि इस वक्त क्या हो रहा है। एजाज ने गर्दन हिला दी। शहनाज मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखती रही और उसके बाद उसने कहा, आज का प्रोग्राम क्या है? क्या हो सकता है मिस शहनाज? नहीं, मेरा मतलब है बाहर निकल कर सैरो सियाहत का जायजा लिया जाए। ठीक है, अगर आप चाहती हैं मिस शहनाज तो ये भी सही। तुम मुझे कुछ रूठे से लगते हो, इसकी वजह? शहनाज ने पूछा। बिल्कुल नहीं, क्या वजह हो सकती है? मैं गहरी सांस लेकर बोला और वो खामोश हो गई। भरतौर हम दोनों तैयार हुए और बाहर निकल आए। शालमगढ़ का हुस्न बेमिसाल था और मैं यहाँ से अच्छी तरह वाकिफ था। हम मुख्तलिफ इलाकों में सैरो सियाहत करते रहे और बर्फानी इलाकों के बारे में बहुत सी मालूमात भी हासिल की और ख़ास तौर से कालड़ा के जंगलात के बारे में। वैसे यहाँ सयाहों की बहुतात थी और बहुत से गैर मुल्की सयाह नजर आ रहे थे। मौसम भी वाकई काबिल दीद था। बस इतना सा फर्क था कि मैं एक उलझन में गिरफ्तार हो गया था, यानी शहनाज और उसका हल। बिल आखिर मैंने तलाश कर लिया। रात को हम एक और खूबसूरत होटल में दाखिल हो गए थे और इसमें कोई शक नहीं था कि शालमगढ़ वैसे तो एक पसमानदा सी जगह थी, लेकिन यहाँ होटल बहुत खूबसूरत तामीर कर लिए गए थे और ये सिर्फ उन सनतकारों की गहरी निगाहों का नतीजा था जिन्होंने ये जायजा ले लिया था कि शालमगढ़ में वो तमाम जाजियतें मौजूद हैं जो सयाहों को अपनी जानिब खींच सकती हैं। चुनाचे होटलों का कारोबार यहाँ बहुत ही उम्दगी से चल रहा था। रात को हमने जिस होटल का रुख किया था वो भी इंतहाई खूबसूरत होटल था और इसमें काफी रौनक नजर आ रही थी। हर चीज से नफासत टपकती थी। हम बहुत देर तक वहाँ बैठे रहे। फिर चौबी फर्श पर रक्स का आगाज हुआ तो जोड़े उठकर उस तरफ जाने लगे। शहनाज ने ना मुझसे रक्स की दरखास्त की और ना मैंने उससे। अलबत्ता मुझे इससे कोफ्त जरूर हो रही थी। वैसे भी इस लड़की के साथ अब रक्स करने को जी नहीं चाहता था। अपने आप को बहुत ही पारसा जाहिर कर रही थी। तभी मैंने उस लड़की को देखा जो मीठी निगाहों से मुझे देख रही थी और थोड़े ही फासले पर पुरतनहा नजर आ रही थी। मेरे जहन में एक मंसूबा तैयार हुआ और मैं उठकर उसके करीब पहुंच गया। क्या मैं आपसे रक्स की दरखास्त कर सकता हूं? मैंने कहा। वो तो जैसे इसके लिए तैयार ही थी। फौरन मेरे साथ उठकर खड़ी हो गई और हम 24 फर्श पर पहुंच गए। शहनाज से ना मैंने इजाजत ली थी और ना पलटकर उसकी तरफ देखा था। अलबत्ता ये मैं जानता था कि वो इस हरकत पर हैरान रह गई होगी। लड़की के साथ 24 फर्श पर रक्स करते हुए मैंने उससे इसके बारे में पूछा। गैर मुल्की थी और सियाहत के लिए आई हुई थी। वो मुझे अपने बारे में बताती रही और मैं उससे बहुत ही पुरमोहब्बत अंदाज में गुफ्तगू करता रहा। दौराने गुफ्तगू बस एक बार मेरी निगाह शहनाज पर पड़ी थी। वो हमें घूरे जा रही थी। चुनाचे मैंने अपनी साथी लड़की से और ज्यादा दिलचस्पी का इजहार शुरू कर दिया। फिर मैंने उससे पूछा, तुम्हारा कयाम कहाँ है? एक बहुत ही मामूली से होटल में। दरअसल मैं सयाह हूँ और बहुत से मुल्कों की सियाहत करती हुई यहाँ पहुँची हूँ। चुनाचे हमारे पास इतने जराए नहीं होते कि हम आला दर्जे के होटल में कयाम कर सकें। यहाँ पर कयाम के लिए और कोई जगह भी नहीं थी और ये छोटा सा होटल जिसका नाम समारा है मेरे लिए बेहतर साबित हुआ है और मैं वही मुकीम हूँ। तन्हा हो? हाँ, वैसे तो मेरा पूरा ग्रुप है, लेकिन हम लोग अपनी तमाम तर जिम्मेदारियाँ अपने अपने तौर पर ही संभालते हैं। अगर तुम पसंद करो तो रात का थोड़ा हिस्सा तुम्हारे साथ गुजार दूं। थोड़ा हिस्सा क्यों? समारा का वो कमरा इतना छोटा भी नहीं है कि हम वहाँ एक रात ना गुजार सकें। ठीक है, अगर तुम पसंद करो, मैं मुस्कुराता हुआ बोला। और उसके बाद जब हम रक्स के 5 राउंड नाच चुके तो मैंने लड़की से कहा, क्या ख्याल है, अब चला जाए? हाँ, उसने कहा और हम दोनों शहनाज के पास आ गए जो अब भी वहीं बैठी हुई थी, लेकिन उसकी कैफियत ज्यादा बेहतर नहीं थी।
میں نے مسکرا کر گردن خم کرتے ہوئے کہا، سوری مائی ڈیئر شہناز، میری دوست ہیں اور شاید آج رات میں انہی کے ساتھ بسر کروں، تم ہوٹل میں واپس چلی جاؤ، سوری مائنڈ نہ کرنا۔ شہناز نے جواب نہیں دیا۔ میں سمارا کے ساتھ باہر نکل آیا تھا۔ بہرطور دوسرے دن صبح 9 بجے جب میں اپنے ہوٹل پہنچا تو شہناز ہوٹل میں موجود نہیں تھی، صبح ہی صبح نکل گئی تھی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ رات کو ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ میری اس حرکت سے خاصی پریشان ہو گئی ہے اور اب ظاہر ہے اسے اپنی ناراضگی کا مظاہرہ تو کرنا ہی تھا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد توفیق اور کشوری میرے پاس پہنچ گئے۔ اعجاز اور جون بیچارے اپنی ڈیوٹی پر مستعد تھے۔ توفیق میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا، یہ سب کچھ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے چیف، تم یہاں آ کر زندگی کے عیش لوٹتے پھر رہے ہو اور ہم بے وقوفوں کی طرح ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے ہیں۔ عجیب گدھے آدمی ہو تم۔ جو معاہدہ میرے اور تمہارے درمیان ہوا ہے کیا اس سے بھی منحرف ہونا چاہتے ہو؟ نہیں چیف، یہ بات نہیں ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی تعین تو ہو جائے۔ ہمیں یہاں کام کرنے کے لیے بلایا گیا ہے یا سیر و سیاحت کے لیے؟ کام کرنے کے لیے، میں نے جواب دیا۔ تو پھر یہ کہا جائے نا کام کے بعد آرام کے لمحات بھی ملتے ہیں۔ بالکل ملتے ہیں توفیق، اور کام ختم ہونے کے بعد میں تمہیں آرام کے لمحات ضرور دوں گا۔ یہ ہوئی نا بات، اب ہم پوری خوشی سے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ ایڈوانس میں ایک اطلاع نوٹ کرو چیف۔ ہاں کیا تم رات کو ایک ہوٹل میں گئے تھے جہاں تم نے ایک غیر ملکی لڑکی کے ساتھ رقص کیا؟ مس شہناز تمہارے ساتھ تھی اور تم انہیں ہوٹل ہی میں چھوڑ آئے تھے؟ ہاں، مگر یہ بات تمہیں کیسے معلوم؟ شالم گڑھ بہت زیادہ بڑی جگہ نہیں ہے چیف، گھوم پھر کر آدمی وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے چلا ہوتا ہے۔ بس یوں سمجھ لو تم ہماری نگاہوں میں آ گئے تھے، ایک بار، دوسری بار، تیسری بار ہم بھی اس ہوٹل میں موجود تھے جہاں تم نے اس لڑکی کے ساتھ رقص کیا تھا۔ پھر یہ کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن پھر خاص بات ہو گئی۔ تم لڑکی کے ساتھ رقص کر رہے تھے کہ ہم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے تمہاری ساتھی لڑکی شہناز کو اشارہ کیا۔ شہناز نے وہ اشارہ محسوس کر کے اسے جواب دیا اور اس کے بعد وہ شخص باہر نکل گیا۔ لیکن جانتے ہو وہ کون تھا؟ میں نے متحیرانہ انداز میں پوچھا۔ پنٹو کو تم جانتے ہی ہونا چیف، کئی بار کا سزا یافتہ بدماش آدمی ہے۔ بہرطور تھوڑی دیر کے بعد لڑکی باہر نکل آئی۔ جب تم اپنی ساتھی لڑکی کے ساتھ چلے گئے تھے، باہر نپٹو اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نپٹو کو ہم پہچانتے ہیں، چنانچہ اسے دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کیونکہ تم نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔ تم تو جا چکے تھے۔ لڑکی نپٹو کے ساتھ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر چل پڑی۔ دوسری ٹیکسی میں ہم نے اس کا تعاقب کیا۔ نپٹو بھی یہاں ایک ہوٹل میں مقیم ہے۔ ہم نے اس ہوٹل کے کمرے میں نپٹو کے ساتھ ہی جگی لالا اور ایک اور اجنبی آدمی کو دیکھا ہے۔ لڑکی نپٹو کے ساتھ تقریباً 2 گھنٹے تک بیٹھی بات چیت کرتی رہی اور اس کے بعد وہ وہاں سے یہاں ہوٹل واپس آ گئی۔ صبح 8:30 بجے وہ دوبارہ واپس نکل گئی تھی۔ میں حیرت زدہ انداز میں توفیق کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے اسے کہا، جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو توفیق؟ نہیں چیف، چونکہ تم کام کر رہے ہو اور یقیناً تمہارے کام کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہوگی، اس لیے تم سے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ میں ششدر رہ گیا تھا۔ بہت دیر تک اس بات پر غور کرتا رہا کہ نپٹو کا یہاں کیا کام، اور خاص بات یہ تھی کہ شہناز کا نپٹو سے رابطہ کیوں ہے۔ اس چیز نے میرے ذہن کو ایک زبردست جھٹکا پہنچایا تھا، لیکن بہرطور اس سے پہلے بھی ایسے معاملات سے دوچار ہو چکا تھا۔ یہ بہت اچھی بات ہوئی کہ توفیق نے یہ تمام اطلاع مجھے دی۔ بہت دیر تک سوچنے کے بعد میں نے توفیق سے کہا، اب تمہیں مستعد ہو جانا چاہیے توفیق، در حقیقت ہمیں یہاں ایک انتہائی اہم کام سر انجام دینا ہے۔ تم جانتے ہو کہ میرے کام بے مقصد نہیں ہوتے۔